ಕರ್ನಾಟಕ ರೈತರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ನಮೋ ಆಪ್ ಮೂಲಕ ಸಂವಾದ ನಡೆಸಿದರು. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ರೈತರಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟರು. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 1 ಕೋಟಿ ರೈತರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರದ ಸವಲತ್ತು ಸಿಕ್ಕಿವೆ. ಕೆಮಿಕಲ್ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಬಿಟ್ಟು ಯೂರಿಯಾ ಪೂರೈಕೆಯಾಗಿದೆ. ಎಪಿಎಂಸಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಡ್ ರೈತರಿಗೆ ಕೊಡಲಾಗ್ತಿದೆ. ಮಣ್ಣಿನ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯಲು ಲಾಭದಾಯಕ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಭೀಮಾ ಫಸಲ್ ಯೋಜನೆಯ ಉಪಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ರೈತರಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಕಿವಿಮಾತು ಹೇಳಿದರು. 2022ರ ಒಳಗೆ ರೈತರ ಆದಾಯ ದ್ವಿಗುಣಗೊಳಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಗುರಿ ಅಂತ ಮೋದಿ ಹೇಳಿದರು. मुझे कर्नाटक में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में अब शिकायतें मिलती रहती थी, लेकिन हमारे एक सांसद थे जिन्होंने किसान मोर्चा की मदद से अपने क्षेत्र में बहुत काम किया, लेकिन कर्नाटक सरकार उदासीन रही. उसको परवाह ही नहीं थी कि किसानों को फसल बीमा योजना से कितना संकट मिलता, कितना फायदा होता है. और ಇನ್ನು ಇದೇ ವೇಳೆ ಮೈಸೂರಿನ ಯುವ ರೈತ ಪ್ರಸನ್ನ ಕುಮಾರ್ ಗೌಡ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರು. ರೈತರ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಿಸೋದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ರು. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ರೈತರ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಹೀಗಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕುಂಠಿತ ಆಗಿದೆ. ರೈತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡೋದನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಮಾಡಬೇಕು, ಆಗ ರೈತರ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಮೋದಿ ಹೇಳಿದ್ರು. हेलो हेलो नमस्ते. नमस्ते जी, मैं प्रसन्ना एनगौड़ा मैसूर। हाँ प्रसन्ना जी नमस्ते. नमस्ते जी, मैं मैसूर बीजेपी रईत मोर्चा का प्रेसिडेंट हूँ. आपके साथ में बात करने का बहुत दिन का आशा था, तमन्ना था, आज पूरा हुआ. हम मैसूर में मिशन 2024 नाम पे फार्मर्स का इनकम डबल करने में, फिर केमिकल फ्री फार्मिंग में हम जुटे हुए हैं, आपके आशा में जुटे हुए हैं. 24 नहीं 22 तक करना है जी. हाँ 22 में ही कर देंगे जी. अग्रेसिव करेंगे. डेट बदलती नहीं है मुझे. 22 बदल देंगे जी. हम पाद यात्रा अवेयरनेस प्रोग्राम सब कर रहे हैं जी. और मेरा क्वेश्चन है, कांग्रेस सरकार में किसानों का हालत बहुत खराब है, डिस्ट्रेस में है, उसका सोशल स्टेटस गिर गया है. इसके लिए हम क्या कर सकते हैं जी? देखिए, यह बात सही है कि किसानों के प्रति कांग्रेस हमेशा लीप सिंपैथी दिखाती रही है. भाषण में किसान बोलना ये उनका स्वभाव हो गया है. भीषण अकाल में घिरे किसानों को कहां तो सहारा देना चाहिए था, पानी के लिए कोई न कोई नई नई योजनाएं बनानी थी, जन भागीदारी से वर्षा के पानी को रोकने के अभियान चलाने चाहिए थे, तालाब गहरे करने चाहिए थे, नदियों के अंदर छोटे छोटे ब्रिज बना करके पानी रोकने का प्रयास करना चाहिए था. ये सब करने के बजाय जो झील सूख गई, मुझे कोई बता रहा था कि जो झील सूख गई, तालाब सूख गया, वो बिल्डरों के हवाले कर दिया गया. अब ऐसी असंवेदनशीलता कर्नाटक कांग्रेस सरकार की हो, अन्नदाता की सेवा करना मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ा सौभाग्य होता है. लेकिन कर्नाटक की सरकार को सेवा में नहीं, केवल किसानों के नाम पर राजनीति करना, किसानों को गुमराह करना, उनकी भावनाओं को भड़काना, झूठी खबरें पहुंचाना, यही उनका खेल चलता रहा है. और तब किसान मोर्चा के कार्यकर्ताओं की जिम्मेवारी बनती है, जब इतनी बड़ी मात्रा में झूठ चलाया जाता है, तब हम हकीकत के आधार पर सत्य पहुंचाए. भारत सरकार ने किसानों की आय 2022 तक 2 गुना करने का संकल्प लिया है. हमारे मिशन में जब ಇನ್ನು ರೈತ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ಬಿಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರನ್ನ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಹಾಡಿ ಹೊಗಳಿದ್ರು. ದೇಶದಲ್ಲಿ ರೈತರಿಗಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸಿದ ಕೀರ್ತಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರಿಗೆ ಸಲ್ಲತ್ತೆ. ಬಿಎಸ್ವೈ ಸಿಎಂ ಆಗಿದ್ದಾಗ ರೈತರಿಗಾಗಿ ಹಲವು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ರು. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ರೈತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಬಾರಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರನ್ನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ರೈತರಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. मुख्यमंत्री बनकर के जुड़ जाएंगे तो उनका अनुभव, उनका कमिटमेंट हमें इस काम को और ताकत देने वाला है. और इसलिए मैं तो चाहूंगा कि किसान नेता है येडियुरप्पा जी, और देश के एग्रीकल्चर को नई दिशा देने के मैं 2 उदाहरण आपको बताता हूं. योजनाएं पहले भी चलती थी, लेकिन बीजेपी सरकार ने उन्हें नई अप्रोच के साथ लागू किया. जैसे उदाहरण के तौर पर देश में सिंचाई से जुड़ी योजनाएं पहले भी थी, लेकिन अब बीजेपी सरकार में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत
अलग अलग एरियाज पर एक साथ काम किया जा रहा है। फोकस देश में एक जल संचय का, दूसरा जल सिंचन का, देश में माइक्रो इरिगेशन को दायरा बढ़ाना और जो एग्जिस्टिंग इरिगेशन नेटवर्क है उसको और मजबूती देना। और इसलिए सरकार ने तय किया कि 2-2, 3-3 दशकों से अटकी देश की करीब 100 परियोजनाओं को तय समय में पूरा किया जाएगा। ಪ್ರಚಾರದ ಅಖಾಡಕ್ಕೆ ಜನಾರ್ದನ ರೆಡ್ಡಿಯನ್ನ ಇಳಿಸಿದ್ದು ಅಮಿತ್ ಶಾ ಹೀಗಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಜೆಪಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಸೂಚನೆ ಮೇರೆಗೆ ಜನಾರ್ದನ ರೆಡ್ಡಿಯನ್ನ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರು ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಈ ರೀತಿಯ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಮಿತ್ ಶಾ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮೇರೆಗೆ ಜನಾರ್ದನ ರೆಡ್ಡಿ ಪ್ರಚಾರವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಪಕ್ಷಕ್ಕೂ ಜನಾರ್ದನ ರೆಡ್ಡಿಗೂ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆ ಹೇಳಿಕೆ ಬಳಿಕ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ರೆಡ್ಡಿಯನ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಕೂರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರು ಬಿಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರು. ಬಿಎಸ್ವೈ ಪಕ್ಕ ರೆಡ್ಡಿ ಕೂತಿದ್ದು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮುಜುಗರಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗಿತ್ತು. ಇದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕೂಡ ಕಾರಣ ಆಗಿತ್ತು. ಈಗ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರೇ ರೆಡ್ಡಿ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಂತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಒಳಗೊಂದು ಹೊರಗೊಂದು ರಾಜಕೀಯ ನಡೀತಾ ಇದೆಯಾ? ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಮುಜುಗರವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮುಂದೆ ಆಗಿರಬಹುದು, ಹೊರಗಡೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ? ಬಿಜೆಪಿಯ ಒಳಗಡೆ ಜನಾರ್ದನ ರೆಡ್ಡಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸಂದೇಶವನ್ನ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ ಅನ್ನುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರು ಈ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ರಮೇಶ್ ನ್ಯೂಸ್ ಡೆಸ್ಕ್ ಇಂದ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ರಮೇಶ್, ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವು ಬಾರಿ ಕೂಡ ಇದೇ ವಿಚಾರ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಗೆ ಕೂಡ ಕಾರಣ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರು ಹೇಳಿರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಶನದ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆ ಈಗ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಳಗೆ ಇಂತಹ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಜನಾರ್ದನ ರೆಡ್ಡಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿರುವಂತದೇ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅನ್ನುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೂಚ್ಯವಾಗಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂದು ಹೊರಗೊಂದು ಅನ್ನುವಂತಹ ಸಂದೇಶಗಳು ಮುಟ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಹೇಗೆ ಅಂತ? ಖಂಡಿತ ನವೀತೇಜನ್, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ಏನು ಬಿಜೆಪಿಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಂತ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮುಂದೆ ಜನಾರ್ದನ ರೆಡ್ಡಿಗೂ ಬಿಜೆಪಿಗೂ ಸಂಬಂಧವೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ರು. ಆನಂತರ ಜನಾರ್ದನ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರನ್ನ ಬಿಜೆಪಿ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ದೂರ ಇಡುತ್ತಾ ಅನ್ನುವಂಥ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಜನರಿದ್ರು. ಆದರೆ ಆಗಿದ್ದೇ ಬೇರೆ. ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಗೌಪ್ಯವಾಗಿ ಏನೇನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಂತರಿಕವಾಗಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ಎಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನ ಜನಾರ್ದನ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತುಗಳಿತ್ತು. ಅದು ಈಗ ಸ್ಪಷ್ಟ ಆಗಿದೆ. ಸ್ವತಃ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರೇ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ಗೆ ನೀಡಿದಂತಹ ಒಂದು ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಈ ಹೇಳಿಕೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಗೆ ಈಡಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು. ಸ್ವತಃ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳೇ ಜನಾರ್ದನ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರ ವಿಚಾರವನ್ನ ಹಲವು ಬಾರಿ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಟಾಂಗ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಒಂದ್ ಕಡೆಗೆ ಜನಾರ್ದನ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರಿಗೂ ಬಿಜೆಪಿಗೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ವತಃ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ಜನಾರ್ದನ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರನ್ನ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೆಲವು 16 ಸೀಟ್ಗಳನ್ನ ಗೆಲ್ತೀವಿ ನಾವು, ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವರ ಪ್ರಚಾರ ನಮಗೆ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ಜನಾರ್ದನ ರೆಡ್ಡಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಅಕ್ರಮ ಗಣಿ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಬಿಜೆಪಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಅವರನ್ನ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳದೇನೆ ಆಂತರ್ಯವಾಗಿ ಏನೇನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಜನಾರ್ದನ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರ ಕಡೆಯಿಂದ ಮಾಡಿಸ್ತಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈಗ ಸ್ಪಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೂ ಎನ್ವೈ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಅವರನ್ನ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಕರೆತರುವಂತಹ ವಿಚಾರ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರೇ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಅವರನ್ನ ಮನವೊಲಿಸಿ ಬಿಜೆಪಿ ಕರೆತರುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಕೂಡ್ಲಿಗಿಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡಿಸುವಂತಹ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಜನಾರ್ದನ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರೇ ಹೊತ್ಕೊಂಡ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಜನಾರ್ದನ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರ ಸೂಚನೆ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಹೇಳಿರುವಂತದ್ದು ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆಗೆ ಸತ್ಯ ಇರಬಹುದಾ ಅನ್ನುವಂಥ ಚರ್ಚೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನು ನಾಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮುಲು ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿಯೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ರು. ಈ ಎಲ್ಲ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಜನಾರ್ದನ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಇಳಿತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈಗ ಸ್ಪಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನವಿತಾ ಜೈ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ರಮೇಶ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತದ್ದು ಅಥವಾ ಮುಜುಗರವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಮುಜುಗರವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಹೊರಗಡೆ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಜನಾರ್ದನ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರ ಪ್ರಚಾರದ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಮೂಲಕ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಗೆಲ್ಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ
ಎಸ್ ನವಿತಾ ಜನ್, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಜನಾರ್ದನ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರನ್ನೇ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಅಕ್ರಮ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಪ್ರಕರಣವನ್ನೇ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಈ ಹಿಂದೆ ಬಳ್ಳಾರಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ಪಾದಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ತರುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಜನಾರ್ದನ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನೇ ಟ್ಯಾಕಲ್ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಒಂದು ರೀತಿ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಮುಜುಗರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುಜುಗರವನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆಗೆ ಬಿಜೆಪಿಯ ನಾಯಕರು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಜನಾರ್ದನ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರನ್ನ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಆಂತರ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅನ್ನುವಂತ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೊಡೋದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಅವರನ್ನ ಪಕ್ಷಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಜನಾರ್ದನ್ ರೆಡ್ಡಿ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆಗೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಬಳ್ಳಾರಿ ಮತ್ತೆ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 15 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನ ಗೆಲ್ಲಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತ ಒಂದು ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನ ಜನಾರ್ದನ್ ರೆಡ್ಡಿ ಹೊಂದಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಜನಾರ್ದನ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರನ್ನ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬೇಕೋ ಆ ರೀತಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಜೆಪಿ ಅಣಿಯಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಒಳಗೊಂದು ಹೊರಗೊಂದು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಜನರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನವಿತಾ ಜೈನ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರಮೇಶ್. ಡೀಟೇಲ್ಸ್